چین اور چینی کمپنیاں پاکستان سے کیوں ناراض ہیں، کیا معاملات چل رہے ہیں، اندر کیا گفتگو ہو رہی ہے، یہ ایک بڑا ہی اہم پیش رفت ہو رہی ہے خطے میں. پاکستان کے اندر کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس کے اثرات پاکستان اور چین کی دوستی اور سی پیک پہ آ رہے ہیں. یہ ہم تمام تفصیلات آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ابھی اخباروں میں پڑھا ڈاؤن کی اسٹریٹجی پرسوں کی بڑی پریشان کن، جس میں جو فارمر ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر سلیم مانڈی والا نے انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سی پیک کے اندر. انہوں نے کہا کہ چینی سفیر میرے آگے آ کے رو پڑا. اس نے کہا اس حکومت نے 3 سال میں سی پیک تباہ کر دیا. یعنی کہ 65 ارب ڈالر کا جو منصوبہ تھا سی پیک جو چین پاکستان میں انویسٹ کرنے جا رہا تھا، جس کے تحت اس نے 11,000 میگا واٹ کے پاور پلانٹس لگائے، موٹر ویز بنائی، اورینج لائن منصوبوں میں انویسٹ کیا، اس طرح کے دیگر پروجیکٹس میں انویسٹ کیا، اس کو پی ٹی آئی کی جو حکومت آئی اس نے تباہ کر دیا. یہ سلیم مانڈی والا کا کہنا تھا. اور اگر آپ کہیں نا کہ یہ تو اپوزیشن کے سینیٹر کا الزام تھا، نہیں، جو سی پیک کے جو وزیر اعظم کے ایڈوائزر آئے ہیں، جو جب برطرف کیا گیا، استعفیٰ لیا گیا، وہ جو جنرل ریٹائرڈ آصم سلیم باجوہ تھے، سابق چیئرمین سی پیک اتھارٹی، تو ان کی جگہ جن کو تعینات کیا گیا خالد منصور، انہوں نے اسی سینٹ کمیٹی میں انڈورس کیا سلیم مانڈی والا کے ویو کو. یعنی کہ وزیر اعظم کا جو مشیر برائے سی پیک ہے اس نے کہا کہ سلیم مانڈی والا درست کہہ رہے ہیں، واقعی چینی سخت پریشان ہے جو ہم نے سی پیک کے ساتھ پچھلے 3 سال میں کیا. اور انہوں نے کہا کہ میری ایڈوائزر بننے کے بعد پہلی کوشش یہ ہوگی کہ چینی کمپنیوں کا جو اعتماد ہے وہ واپس حاصل کیا جائے جو ہم نے کھو دیا ہے. یعنی کہ ادر ورڈ اب اس کے نتائج آپ دیکھیے. اب چینی کمپنیاں جو جس بات پہ ناراض ہیں، جو ہماری حکومت کو کہہ رہے ہیں، اب وہ ان پر آ رہے ہیں. چینی پاکستانی حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے سی پیک میں جب پی ایم ایل این کے دور میں انویسٹ کیا تھا تو ایک میکنزم بنا تھا جو پاور پروجیکٹس لگ رہے تھے. وہ یہ تھا کہ جیسے ہی یہ پاور پروجیکٹس ورکنگ حالت میں آئیں گے تو جو ان سے بجلی پیدا ہوگی جو پاکستانی کنزیومرز کو ملے گی، تو وہ جو بل پے کریں گے تو ان بلوں سے آٹومیٹکلی کٹوتی ہو کے ان پاور پلانٹس کا جو خرچہ ہوگا وہ بجلی پیدا کرنے میں وہ فوری طور پہ ٹرانسفر کیا جائے گا چینی کمپنیوں کو. اس میں کوئی ڈیلے نہیں آئے گا. یہ پورا میکنزم تھا کہ یہ بجلی فروخت ہوگی، یہ بل چارج ہوں گے اور ان بلوں میں سے جو ہمارا چینی کمپنیوں کا حصہ ہے وہ ان کو مل جائے گا. لیکن وہ نہیں، اس میکنزم پر پی ٹی آئی کی حکومت نے آ کے کام کیا، بلکہ الٹا وہ پیسے دبا دیے. اور اس وقت صرف اس سال کہتے ہیں کہ 3 ارب ڈالر سے زیادہ واجب الادا ہے پاکستان کے ذمہ چینی صرف پاور پلانٹس کے. یہ موٹر ویز، دیگر کنسٹرکشن پروجیکٹس، اورینج لائن، ان کی نہیں بات کر رہے، صرف پاور پلانٹس کے 3 ارب ڈالر پاکستان کے ذمہ واجب الادا ہے. اب جب چینی کمپنیوں نے بہت زیادہ احتجاج شروع کیا ہے تو اب حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ 1.4 ارب ڈالر چینی کمپنیوں کو ادا کرے اس مہینے کے اینڈ یا اگلے مہینے کے شروع تک. کیونکہ چینی کمپنیاں بہت زیادہ ریزنمنٹ کا شکار ہے، چینی حکومت بہت زیادہ ریزنمنٹ کا شکار ہے. پھر جو داسو ڈیم پہ اٹیک ہوا، اب 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے. ہم تب کہتے کہ نہیں چینی مان گیا کہ واپس آ کے پروجیکٹ پہ کام شروع ہوں گی. چینی کمپنی نے ابھی تک کام بحال نہیں کیا. حالانکہ اسی طرح کا اٹیک جب محمد ڈیم پر ہوا تھا تو 1 ہفتے بعد چینی کمپنی نے کام شروع کر دیا تھا، جہاں پر 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چینی جو ان کے انجینئرز اس میں مارے گئے ہیں وہ ان کی کمپنسیشن پاکستانی حکومت سے مارے گئے ہیں، اور وہ فردر جو سیکیورٹی ہے اس کی ایشورنس مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ایشور کیا جائے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو ہمارے پاس کمپنسیشن نہیں ابھی تک ہم دے پائے، وہ سیٹل نہیں کر پائے. اگین پھر آپ دیکھیے جو چینی ہیں انہوں نے گوادرس میں دیگر جگہوں پر بڑی انویسٹمنٹس کی ہیں. ان کی کمپنیاں 135 کمپنیاں اس وقت پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کر رہی ہیں.
35 चीनी कंपनियां सरमाया कर रही हैं पाकिस्तान में, और कुछ अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके उनको चला रही हैं, लेकिन उनके सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, उनके फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, जिस पर चीनी हुकूमत बड़ी रिजनमेंट का शिकार है कि आप ये हमारी अदायगियाँ करिए, ये काम सेटल कीजिए, कोई तरीका नहीं है। और फिर उनकी वज़ीर इमरान खान पर शदीद बरहमी है, क्योंकि वो देखते हैं कि इन्होंने आके सीपेक तबाह किया। अब आप देखिए कि वज़ीर इमरान खान को एक और भी जो चीनी लोग ब्लेम देते हैं, जो हमारी बैकग्राउंड में डिस्कशन हुई है बस लोगों से जो चीनी के करीब है, उनका ये कहना है कि चीनी ये समझते हैं कि हमें सीपेक के पहले राउंड में शिकस्त हुई है अमेरिका के हाथों। क्यों? क्योंकि चीनियों का ये कहना है कि पाकिस्तान का मगरिब पे इन्हिसार बहुत है, और वो इन्हिसार भी एक बड़ा दिलचस्प चीज़ बताते हैं। वो कहते हैं आप अपने तमाम जर्नलों, तमाम जजों, तमाम सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, तमाम फ्यूडल्स जो पाकिस्तान के बड़े जागीरदार हैं, बड़े सियासतदान हैं, इनके बच्चे निकालिए, सबके बच्चे मगरिब में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हैं, वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वहीं पे सरमायाकारी कर रहे हैं, वहीं पे कारोबार कर रहे हैं। किसी एक के भी बच्चे चीन में नहीं है, चीन में नहीं पढ़ रहे, उनका चीन पर इन्हिसार नहीं है। तो वो ये समझते हैं कि फिर इसलिए पाकिस्तान की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना मगरिब के लिए बहुत आसान है, हमारे लिए नहीं है। क्योंकि जब हमारे फौजी जर्नलों, जजेस, ब्यूरोक्रेट, सियासतदानों, जागीरदारों के बच्चे मगरिब में हैं, तो हमारा जो इशराफिया है, जो पॉलिसी साज हैं, उनका बराह रास्त जो स्टेक है वो मगरिब में है, वो मगरिब को नाराज नहीं कर सकते। तो यही चीज वो कहते हैं कि हमारे साथ प्ले हुई, और उसमें सीपेक को चीनी ये समझते हैं कि तबाह करने के लिए वज़ीर इमरान खान की हुकूमत लाई गई, और वज़ीर इमरान खान के जो इर्द गिर्द मुशीर आए, उसमें आप देखिए फैसल वाडा अमरीकी शहरी थे, शहबाज गिल अमरीकी शहरी, ग्रीन कार्ड हैं, होल्डर हैं, फिर आप देखिए मोइद यूसुफ, फिर आप देखिए इसका भी ना एक ढेर लगा हुआ है, नदीम बाबर, हफीज शेख कौन थे, आसिम सलीम बाजवा के सारे बच्चों की अमेरिका में कंपनियां, कहाँ से वो कंपनियां बनी, आज तक कोई जवाब ही नहीं देता इस मुल्क में। आप सोचिए, जिसकी अमेरिका में अरबों की इन्वेस्टमेंट थी, जिसका अरबों का इंटरेस्ट अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ था, उसको सीपेक अथॉरिटी का चेयरमैन लगाया गया, आसिम सलीम बाजवा को, जिनके माली मामलात, जिन्होंने कोई सफाई नहीं पेश की, किसी इंडिपेंडेंट इदारे ने उनकी तहकीकात नहीं की कि उन्होंने कहाँ से ये पैसा बनाया, जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जिस हुजूम का कारोबार है उनका और उनकी फैमिली का, ये हिलाल की कमाई से नहीं बन सकता। तो चीनी उस पर भी नाराज थे कि आपने हमारे सीपेक के दूध की रखवाली पर एक अमेरिकी बिल्ला बिठाया। तो ये वो तमाम चीजें थीं जिस पर चीनी रिजनमेंट का शिकार रहते हैं। चीनी हमसे बात करते हैं कि ये कौन लोग हैं। फिर उसके बाद अब जो अफगानिस्तान में हो रहा है, अब इस वक्त अमेरिका चीन को आइसोलेट करने को एक उसने नया इत्तेहाद भी तश्कील दे दिया, जो चीन, अमेरिका और बरतानिया पर मुश्तमिल है। अब जो हम चाह रहे हैं कि नहीं तालिबान की एड बहाल करो, अमेरिका कभी नहीं बहाल होने देगा, क्योंकि वो चाहेगा कि अफगानिस्तान की इतनी डिस्टेबल हो जाए हुकूमत कि वहां पर फिर अनार्की फैले, और फिर वो दहशतगर्द गिरोह जो उनसे हैं वो हांट करें इस पूरे खित्ते को, दहशतगर्दी बढ़े। और जाहिर बात है कि दहशतगर्दी बढ़ेगी तो पाकिस्तान में चीनी मफादात को नुकसान पहुंचेगा, सीपेक मजीद तबाह हो जाएगी। यही कंसर्न चीनियों की सामने भी है। अब हमने कोशिश तो की तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अपने 70,000 कीमती बेटों का, बेटियों का, माओं का, बहनों का, बच्चों का खून माफ करने की, लेकिन उन्होंने हमारे मुंह पे जूती मारी, नहीं चाहिए आपकी माफी, हमने कुछ गलत किया ही है, हम ठीक कर रहे हैं।
ये इस्लामाबाद में लाल मस्जिद है, मौलाना अब्दुल अजीज खुले आम पर उसको कह रहे हैं कि तुम्हें सबक सिखाएंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले। कोई पाकिस्तानी हुकूमत पूछ नहीं सकती, जुर्रत ही नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें चीनी देख रहे हैं और इस वजह से चीनियों में जो है उनमें एंजाइटी, रिजेंटमेंट बढ़ रही है और इसका इजहार वो पाकिस्तान की फौज से भी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की हुकूमत से भी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के दीगर सियासी जमातों के लोगों से मुलाकातें करके उनमें इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप। और ये एक ऐसा बर्डन है कि जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और PTI और ये हाइब्रिड रजीम के लोग इस वक्त एक बोझ बन गए हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की माशी मुस्तकबिल के लिए, चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के लिए। तो अब ये ऊंट किसी करवट बैठना है और उसके लिए जो ये साल होगा 2022, ये बहुत फैसला कुन साल होगा। ये आपको बता देगा कि क्या चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाएगा या चीन भी विड्रा कर देगा और हमारी बची खुची मैशत भी ढह जाएगी, जो इस वक्त चीनी डॉलर पर चल रही है, IMF के कर्जों पर चल रही है। और इस मैशत के जो ये स्तून है, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पॉलिसियों, गवर्नेंस और विजन की वजह से कांप रहे हैं दोनों स्तून। तो ये किसी वक्त भी अगर गिर गए, जैसे कि IMF के स्तून तो तकरीबन ढह चुका है, अक्टूबर में फैसला हो जाएगा, तो चीनी स्तून भी ढह गया तो हमारी माशी इमारत गिर जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।